आइब ईश्वर महानता और ज्ञान विषय कहला ईश्वर ज्ञान पाइबा निमंते प्रार्थना करुँचपरी से ईश्वर इच्छा अनुसार जीवन काटी पारिबे। आज आम प्रार्थना कौन आमे कौन ईश्वर इच्छा अनुसार जीवन काटिबा पई प्रार्थना करुछु कि तांको उपासना करुछु कि आमे कौन ईश्वर ऊपर भरोसा रखीचु। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभु दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम्मान को फोन करिछंती, मु सेमान को धन्यवाद दिए। यदि आपन ए पर्यंत फोन करनाहांती तबे निश्चय आम्मान को फोन करिवे। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आजिर अध्ययन रे आमे आइबंक जीवन रा आउ एक पार्श्व को देखि पारुछु। ताहेला से ईश्वर कौन करि पारंती ताहा अनुभव करि पारिबे। ईश्वर सबु देखि पारंती, ईश्वर सबु जानी पारंती। ईश्वर को अगोचर बोली किछि नाही। मनुष्य जहा करि पारे ताहा सीमित, किंतु ईश्वर सबु किछि करि पारंती। ईश्वर को निकट रे किछि असंभव नाही। आइब ईश्वर को महानता और ज्ञान विषय कहला परे ईश्वर को ज्ञान पाइबा निमंते प्रार्थना करुछंती, जेपरि से ईश्वर को इच्छा अनुसार जीवन अतिबाहित करि पारिबे। जेपरि आमे ईश्वर को भय करि पारिबे, तांको परे संपूर्ण विश्वास करि पारिबो, तांको उपासना करि पारिबो। आइब तांको जीवन रो कठिन परिस्थिति मध्य रे ईश्वर को ऊपर संपूर्ण भरोसा रखुछंती। आमे कौन ईश्वर को ऊपर भरोसा रखुछु कि तांको चिन्हि पारिछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिया।
ଶିଖରେ ଚାହିଁଅଛି ମୋହି ସାହାଯ୍ୟ ମୋହରି ପାଇ ପର୍ବତ ଶିଖରେ आसतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्यक जावा। आज आम आईब पुस्तकर 28 और 29 पर्व दुईट को अध्ययन करने निमंते जावा। यही अंशर मुख्य प्रसंग होछि सृष्टिर गीत और आईबंकर आत्मकथा। जे गत पाठरे आम देखिथिलु आईब ताहांकर अष्टम प्रत्युत्तर ताहांकर बंधु मानकु देइथिले और से दुष्ट मानकर प्रतिफल विषय नहीं प्रकाश करथिले। आज आम तांकर सेही प्रत्युत्तर रे आउ केतक निगूढ़ विषय प्रकाशित होइथिबार लक्ष्य करबाकु जिबा। प्रथमतः 28 पर्व रे आयुब सृष्टि उपर एक गीत रचना करिथिबार आमे लक्ष्य करबाकु जिबा। जदिओ एहा आममानकु एक गीत परि जणा जाए नाही, मात्र एहा एब्री गीत और एहा अति सुंदर गीत। से सृष्टिर केतक विषय नहीं प्रकाश करती जहाँकि अति चमत्कार। देखंतु 28 पर्वर प्रथम 3 पदरे एहीपरि लेखा अछि, निश्चय रूपार आकार अछि और लोक माने जो सुवर्ण परिष्कार करती तहिर स्थान अछि। मृत्तिकारु लुहा कढ़ा जाए और प्रस्तरु पित्तल तरला जाए। मनुष्य अंधकारर सीमा निर्णय करे और प्रांत सीमा पर्यंत निबिड़ अंधकार और मृत्युछाया स्थित प्रस्तर सबु अनुसंधान करे। ईश्वर एही पृथ्वी पृष्ठरे सुना रूपा लुहा और बहुमूल्य प्रस्तर सबु खंजी अछंती। एही समस्त विषय खोजी बाहर करबा अति कष्टकर। मु निजे मध्य भावे नाही जे आमे एही जो धरापृष्ठरे बसवास करूअछु, एही पुरातन धरापृष्ठरे जो समस्त विस्तार बहुमूल्य वस्तुमानर खଣି रहिअछि, सेही सबुकु लोकमाने खोजी बाहर करबा निमंते समर्थ होई पारिछन्ति। मु भाबुछि एही पर्व ही ताहा स्पष्ट प्रकाश करे। यह मध्य प्रकाश करे जे एपरि अनेक बहुमूल्य प्रस्तरमान अछि जहाँकि एपर्यंत मध्य खोजी बाहर करा जाई पारि नाही बा आविष्कार करा जाई पारि नाही और जहार मूल्य कि हीरा ठारू मध्य अधिक होई पारे। 28 पर्वर 4 और 5 पदरे लेखा अछि, से मनुष्य मानक प्रवास स्थानरू दूररे सुड़ंग खोजे, सेमाने निकटगामी चरण द्वारा विस्मृत हुअन्ति, सेमाने मनुष्य मानक ठारू दूररे झुलन्ति, सेमाने एणे तेणे दोहलन्ति। मृत्तिकारु खाद्य उत्पन्न हुए और तहिर अधभाग अग्नि द्वारा लंडभंड हेला परि हुए। एही पृथ्वी केवल बहुमूल्य प्रस्तर सबुको उत्पादन करे नाही, मात्र एथि सहित आहार मध्य उत्पादन कराए, जहाँकि आममानकु आहार जोगाए। यहाँ पर 28 पर्वर 6 ରୁ 8 पदरे लेखा अछि, तहिर प्रस्तर नीलकांत मणिर स्थान और तहिरे सुवर्ण रेणु थाए। कौनसी शिकारी पक्षी सही पथ जाने नाही,
କିଏ ବା ବାଜପକ୍ଷୀର ଚକ୍ଷୁ ହିଁ ତାହା ଦେଖି ନାହିଁ। ଦର୍ପୀ ପଶୁଗଣ ତହିଁରେ ଗତାୟତ କରିନାହାନ୍ତି, ଅବା ଭୟାନକ ସିଂହ ତହିଁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଓ ଏହାର ପର୍ବତଗଣର ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହାକି ପକ୍ଷୀମାନେ ତହିଁ ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ବାଜପକ୍ଷୀର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଓ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ କି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। 28 ପର୍ବର 9-11 ପଦରେ ଆଇବ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଭୂମିର ସ୍ଥିତି ବା ସ୍ଥାନର ବିବରଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ 28 ପର୍ବର 12-15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। ବାରିଧି କହେ, ତାହା ମୋଠାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କହେ, ତାହା ମୋଠାରେ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନପାରେ, କିମ୍ବା ତହିଁର ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ରୂପା ତୌଲା ଯିବ ନାହିଁ। ଆଇବ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେହିସବୁଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହିସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଆଇବ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ଆଇବ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ପାଇପାରେ ନା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ କିପରି ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବା କିଏ ଏହାକୁ ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ କରାଇଲା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଅଛୁ, ସେହିସବୁ ଅତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 28 ପର୍ବର 16-18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ଆଇବ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ପରିସୀମାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଏପରିକି 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କୁଶଦେଶୀୟ ପିତ୍ତମଣି ତହିଁର ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଇବ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଉତ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 28 ପର୍ବର 20-23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ତାହା ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବୃତ କରାଯାଇଅଛି। ବିନାଶ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ ତହିଁର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ପଥ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଆରପାରିରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଓ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଏପରି କେତେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆରପାରିର ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁନା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ନାହିଁ କି ସେ ପରପାରିର ବିଷୟ ଯଦି ଜଣାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ସେହି ପରପାରିର ବିଷୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ନା। ଆଉ ସେହି ପରପାରିର ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରପାରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାର ବାହାରେ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପରି ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇବ ଆଉ କେତେକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 28 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମେଘ ଗର୍ଜନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ପଥ ସ୍ଥିର କଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି
ସମାଲୋଚକମାନେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଳି ମାରେ। ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରେ, ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ପରେ ସେହି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ବିଜୁଳି ମାରେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମେଘ ଗର୍ଜନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। 28 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଆୟୁବଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆୟୁବଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଆୟୁବଙ୍କର ସେହି ଗୁପ୍ତ ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ପାପକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ଏହା ସେପରି କିଛି ଗୁରୁତର ପାପ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଆୟୁବ ଅହମିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦିଏ ଯେ ଏପରିକି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ 29 ପର୍ବରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଆୟୁବ ପ୍ରାୟ 52 ଥର ମୁଁ ଓ ମୋତେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ନିଜର ଆତ୍ମ ଅହମିକାରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଏହି ଅହଙ୍କାର ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କିପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଏହା ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯେ କି ଏହିପରି ଆତ୍ମ ଅହମିକାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି 29 ପର୍ବରେ ଆମେ ଆୟୁବଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କର ଅହମିକାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମୁଁକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ କି ନିଜର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆୟୁବ ଯଦିଓ ପାପ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ନ ଜାଣି ଓ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ନ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ହେତୁ ସେ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆୟୁବ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆୟୁବ ବାସ୍ତବରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ତଥା ସାଧୁ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପ ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର ବିଷୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାହିଁକି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କ୍ଲେଶ କେବଳ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଆୟୁବ ତାହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଜୁନୁସ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୁନୁସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ସେହିପରି ଆୟୁବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା। ଏପରିକି ଶୟତାନ, ଯେ କି ଶତ୍ରୁ, ସେ ଗୌଣ ଥିଲା। ଆୟୁବ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା। ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସୋକ୍ରେଟିସ୍ କହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆୟୁବ ନିଜକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁବ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଆୟୁବ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲା, ଆହା, ମୁଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ସବୁରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଜଗି ରଖିଥିବା ଦିନସମୂହରେ ଯେପରି ଥିଲି ସେପରି ଯେବେ ଥାଆନ୍ତି। ଆୟୁବ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଅତୀତର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆଲୁଅ ଦେଲା ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଗମନ କଲି। ସେହି ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଦିନ ଆୟୁବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଥିଲା। ଏହାପରେ 29 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ କି ଯୁବା ସମୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଲେ।
ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହା ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ସେ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଚୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସେହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଅଧିପତିମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କୁଳୀନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଇବଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 29 ପର୍ବର 11-17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅନାଦାୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ବିଧବାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଉପଦେଶ ବା ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ବିଷୟ ନେଇ ଯାହା କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ, ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହିସବୁକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 29 ପର୍ବର 18-20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଓ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 29 ପର୍ବର 21-23 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇବଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇବଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ଆଇବଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। 29 ପର୍ବର 24-25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଇବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ତଥା ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାର ମନୋଭାବ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 29 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଧର୍ମ ପରିଧାନ କଲି ଓ ତାହା ମୋତେ ପରିଧାନ କଲା। ମୋହର ଯଥାର୍ଥିକତା ଆବରଣ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବା ବିଫଳତାକୁ ମାନିନେବାର ମନୋଭାବ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁନା। ଆମେ ଆଇବଙ୍କଠାରେ ସେପରି ଅନୁତାପ କିମ୍ବା ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେ ଆଇବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ ଆଇବଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେ ଆଇବଙ୍କ ମୁଖରୁ ନମ୍ରତାର ଓ ଅନୁତାପର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ସେ ଆଇବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟାକର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ କେଉଁପରି ମନୋଭାବ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ କି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କି ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି? ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପୀ। ତେଣୁକରି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁତାପ କରେ ଓ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଓ ପିତା ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଆୟୁବ କେବଳ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧନ ହରାଇବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ପ୍ରେମ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଜୀବଦଶାରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦିଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଦୁଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାହାର ଗର୍ଜନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଏ ସିଂହ, ବି ରାଜା, ସି ମେଘ, ଡି ମନୁଷ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996 ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୁଲି ରାଉତ ଓ ପରିବାର।